मैं बेनती करांगा जी श्रीमान संत तेजा सिंह जी महाराज गुरु सर कुटे वाले ओ कृपा करन स्टेज ते आउण। बेनती है जी बड़े अदब सहित श्रीमान संत दविंदर सिंह जी महाराज ओ जो साडा ये प्रारंभता वाला सैशन है यदी प्रधानगी करनगे, सो ओ कृपा करन स्टेज ते आउण जी। ते हुण मैं बेनती करांगा जी श्रीमान संत गुरमीत सिंह जी खोसा कोटला वाले वो कृपा करन स्टेज ते आउण। मुखिया महंत महाराज जी पठलावे वाले उन्होंने बेनती है कृपा करो जी स्टेज ते आ जाओ। मैं बेनती करांगा जी श्री पौंटा साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिब सरदार हरभजन सिंह वो कृपा करके आउण स्टेज ते। ते जो ये सैशन है जी उदा जिहड़ा मंच संचालन करना है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पौंटा साहब इस स्थान के मैनेजर साहब सरदार कुलवंत सिंह चौधरी उन्होंने बेनती है भी वो भी कृपा करके स्टेज ते आउण ते जो मंच के संचालन की जिम्मेवारी है वो कृपा करके निभाउण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग निर्मल पेक भूषण श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी पंचायती अखाड़ा निर्मल कंखल हरिद्वार, बाबा भगवंत भजन सिंह जी निर्मल तख्त बाबा बुढ़ा साहिब रामदास वाले सुभाईमानन स्टेज ते संत जथेदार गुरमीत सिंह जी महाराज, महंत स्वामी भगवंत भजन सिंह जी ते आप भी इस वक्त स्टेज ते सुभाईमान हैं। संत बाबा तेजा सिंह जी खुडे वाले ते होर बहुत ही सत्कारयोग हस्तियां स्टेज ते सुभाईमान हैं। सारी संगत आई हुई है प्यार वाली, आओ सारे गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 10वें पातशाह जुल्म के खिलाफ युद्ध जीत के आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं महाराज क्योंकि 14 युद्ध लड़े हैं। ये पहला युद्ध सी भंगाणी साहब का जिसनों महाराज ने बड़ा खतरनाक जंग किया है। और गुरु साहब अकाल पुरख नूं कहंदे हन, हे अकाल पुरख युद्ध ते सारे ही खतरनाक होंदे हन, पर यह भंगाणी साहब का युद्ध बड़ा खतरनाक सी। इन्हां जालमां ने मैनू मारन विच कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं तुहाडा कोटान कोट धन्नवाद करदा हाँ कि मेरे हत्थों तुसीं इन्हां नूं लताड़ दिता है। महाराज बहुत वड्डे सूरमे हन, सवा लख दे नाल कल्ले नूं लड़ाण दी जुरत पैदा करदे हन, पर जे युद्ध जित जाते हैं तो कहते हैं अकाल पुरख तुहाडा धन्नवाद है, ये खालसा भी तुहाडा है ते फतेह भी तुहाडी है। पर नाल आप जी ये बचन करते हैं कि अज तो बाद जो भी गज वज के फतेह बुलांदा रहेगा उसकी हर मैदान में फतेह ही फतेह होंदी रहेगी और रसना भी पवित्र होएगी, क्योंकि एक ऐसी फतेह है जिसदे विच 2 वारी वाहिगुरु का नाम केवल इसे फतेह विच ही है, संसार की होर किसी फतेह विच नहीं है। आओ एक बारी गज वज के फतेह बुलाइए सारे संतां महापुरुषों का, जिन्हां दा असीं दिलों बहुत सारा धन्नवाद करते हैं कि बहुत सारे रुझेवें छोड़ के अज बहुत ही एक इतिहासिक प्रोग्राम में शामिल होने वास्ते आप जी पहुंचे हैं। आप सारिया संगतां का बहुत सारा धन्नवाद करते हैं। जी आया कहते हैं एक बारी फिर गज के फतेह बुला के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो गज के आप जी ने फतेह बुलाई है तो कलगीधर पातशाह जी की बहुत सारी प्रसन्नता प्राप्त की है, क्योंकि महाराज ने ही 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इथों काशी विखे संस्कृत भाषा सीखने वास्ते भेजिया सी। ते महाराज प्रसन्न हैं कि अज उस महान विचारधारा नूं मुख रखदियां होइयां निर्मल जो संप्रदाय है उन्होंने पहली बार
ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੀੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ? ਰਾਜਾ ਜੈਦਰਥ ਨੇ ਵੀਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਜੈਦਰਥ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੈਦਰਥ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ? ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਮਟੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਵਾਈ, ਉਸ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਈ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 500 ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਦੌੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 500 ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਹਨ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵੇਖਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਔਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਨਾਮ ਭਇਓ ਸਭ ਦੇਸਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚੀ? ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਓ ਬਨਾਰਸ ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਤੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ।
6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ, 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਨੇ 11 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੱਟ ਹੈ ਕੀਰਤ ਭੱਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਈਏ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀ, ਕਿ ਹਮ ਔਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਬਈ ਕਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। हाँ, आओ जी महाराज बाबा जी, आप जी वचन जो है संगत के सामने। बाबा भगवंत भजन सिंह जी निर्मल तख्त बाबा बूढ़ा साहब, वो आप जी के दर्शन करनगे और कुछ शब्द आप जी सामने रखणगे। ध्यान दे नाल उन्हां दा एक शब्द असी सरवण करना। एक जकारा बुलाइए, बोले सो निहाल। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे निर्मल भेख भूषण श्रीमान श्री 8 श्रीमंत पंडित ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, साडे संत बाबा तेजा सिंह जी खुटे वाले, संत दविंदर सिंह जी तरनताਰਨ साहब वाले, अपने संत कोसा कोट वाले संत गुरमीत सिंह जी, तो और अपने बैठे ने मुखिया महंत हाकम अपने गुरबचन सिंह जी, और अपने स्टेज ते बैठे ने साडे प्रधान साहब जिन्होंने बहुत सहयोग दिता सानू, तो हुणे बोल के हटे ने साडे मैनेजर साहब जिन्होंने बहुत सहयोग दिता। सो सारिਆਂ तो पहलां तो सिरजनहार वाहिगुरू अंतरजामी का धन्नवाद करिए, जिहदी किरपा नाल 10वें पातशाह ने साडे ते किरपा कीती है। बाबे बुढ़े साहब की मेहर दे नाल गद्दी नूं प्रेरणा हुई है भी इस थां ते जिथों जन्म होया है निर्मलिया संतां दा, उस थां ते एक सैमीनार किया जाए। पिछे मैं देहरादून गया सां ते अपने संजोत सिंह होरां सैमीनार कराया सी। उन्होंने कहा कि उत्थे अपने कमेटी के मैंबर आए हुए सन सारे, इन्होंने कहा भी जिथे तुहाडा जन्म होया उत्थे तुसीं सैमीनार कराउंदे नहीं, आले दुआले सैमीनार कराउंदे फिरदे हो। फिर मैं संजोत सिंह होरां नाल गल कीती, कहंदे तुसीं ऐलान करो भी सैमीनार होएगा। फिर वो संजोत सिंह पता नहीं किस वजह करके नहीं आ सके, उन्हां अज उन्हां दी प्रधानगी भी अज सी उन्हां दी। सो मैं जो गल करनी है वो है भी तुसीं हुणे सुन लिया भी पंटा साहब तो साडे निर्मलिया संतां दा जिहड़ा भाई जन्म होया जां प्रगट होए असीं, जिहड़े जिवें संतां ने दस्सिया सी भी असीं वड्डे पुत्तर है महाराज दे, खालसा जिहड़ा छोटा पुत्तर है 13 साल छोटा है। पर एक गल है भी इत्थों जन्म होया सी, प्रगट होए असीं, जन्म नहीं होया। जिहड़ी चीज़ दा जन्म होवे उहदी मौत हुंदी है, जिहड़ी प्रगट हो जाए उहदी मौत नहीं हुंदी। खालसा भी प्रगट होया, प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। निर्मले संत भी उन्हें प्रगट किए। गल की बन गई, क्यों यह गल करने पे महाराज नूं निर्मल संप्रदा नूं जिहड़ा निर्मल भेख मिलिया है संस्कृत पढ़न का तो भगवें कपड़े पाउण दा पौंटा साहब तो ही मिलिया। एक पंडित रघु आए सी, रघुनाथ उहदा नाम सीगा, वो आके इत्थे संस्कृत पढ़ाउंदा हुंदा है।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਭਾ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਣਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮਾਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਮ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲਿੰਕਨ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ USA ਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ USA ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲਿੰਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪੜ੍ਹ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ। ਤੀਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 3-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। 10ਮ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਨ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, 13 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਮਦਾਸ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ 500 ਸਾਖੀ ਬਣੀ। 500 ਸਾਖੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1753 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ 1753 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਚੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਟਕੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਫੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਦਾਸ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1951 ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 1951 ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਸ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1955 ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, 1961-62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਆਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੱਟ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 88 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੰਗੋ, ਮਾਨ ਮੰਗੂ, ਤਾਨ ਮੰਗੂ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਹੀਂ ਸੀ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਪਿਆ। ਪੰਥ ਨਾਮ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ FM ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਇਰੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿਣ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਫਾਈਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਦਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਅੰਸ਼ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੰਘ ਛਿੜ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਦੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁਲਾਏ। ਕਿੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣੇ ਆਈ।
ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ 11, 111, 1000, 111 ਇਹ ਇਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 332 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੇਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਪਰ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ,
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਕਾਸ਼ੀ ਪੜਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਥਨ ਹੋਣ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਐ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਖੋਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੋਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਵੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਲ ਰੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏ। 5 ਪੁਰਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਐਥਿਕ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ ਜਾਨ। ਬਾਪੂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜਖਾਵ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਦਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਉਸ ਭਰਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਘਾਟ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ RMP ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ MBBS ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਾਇਓਫਾਈ ਮੈਦਾਂਤਾ ਵਰਗੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ RMP ਵਰਗਾ ਜਾਂ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ MD ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਂਗ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ TV ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼, ਸ਼ਬਦ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਹੀ ਹੈ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੂਪ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਸੀ ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ, ਮੁਖ ਭਗਤੀ, ਵਰਤਨ ਵੈਰਾਗ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਐਕਸਪਰਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਆਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਔਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਵਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਐ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵਰਿਆਮ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਿਆਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਰੋਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢਕਣ, ਦਿਓ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਹੰਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਗਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਛ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 45ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਥਾਤ
ਇਹ ਭੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਖੜਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਤੁਕ ਹੈ, ਇਹ 45ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਈ, ਛੱਤ ਫਿਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਬਟਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 24ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ। ਵੇਈਨ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲੰਬੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੜਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੈਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 9 ਖੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 31ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੂਜੀ
ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਗਵਨ ਤੇ ਆਥਮਨ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਭ ਝੁਕਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੈਵੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵੈਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਚਾਰਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਵਤਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣੀ, ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਚਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਮੀਰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਵਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ, ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਜਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਦਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 6ਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਤ ਛਕਣ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਾ, ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਘੁਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਛਾਨਬੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸੈਨਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਬਨਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ, ਇਹ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਵਰਸ਼ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਉਚਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਨਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਧਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਫੜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਦਾਂਤ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਨ ਮਹੰਤ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੰਡਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੂਜਨੀਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਥਾएं ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ आओ जी, जी आया। एक जयकारा बुलाइए, महापुरुष अपने बचन आप जी सरवण कराएंगे। बोले सो निहाल श्री आकाल। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। जिथे बैसन साध जन, सो थान सुहंदा। सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दी चरण छो, ये पावन धरती पाउंटा श्री पाउंटा साहिब जी गुरुद्वारा साहिब दे इस आंगन विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश दे पात्र महान विद्वान मेरे आदरणीय श्री महान साहिब जी महाराज संत बाबा तेजा सिंह जी और जितने भी महान आत्मा महापुरुष प्रधान साहबान, मैनेजर साहबान, प्रोफेसर साहबान, गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश सारे प्यार नाल फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये महान गोष्ठी प्रोग्राम उलीकण दा सेरा श्रीमान सत्कारयोग संत भगवंत भजन सिंह जी निर्मल तखत बाबा बुढ़ा साहिब जी अथवा उन्हां दे सहयोगी सज्जन, अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच ये विचार गोष्ठी वास्ते असीं सारे एकत्रित होए हाँ। बड़े बड़े अच्छे विद्वान जिन्हां ने विद्या विचारी पर उपकारी पढ़ पढ़ पाइए मान विद्वता पाई है। जिवें साडे दो नेत्र दुनिया नूं संसार नूं वेखदे हन, शायद जे जदों तो ब्रह्मांड उत्पन्न होया है उदों तो लैके ही धर्म नूं चलाउण वास्ते, धर्म नूं बरकरार रखण वास्ते दो नेत्रां दी अति जरूरत पैंदी है। विद्या ते तप जप। जे कली विद्या साडे पास है, जप तप नहीं,
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਬਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜਪ ਤਪ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ, ਜੈਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਦਾ ਯਦਾ ਹੀ ਧਰਮस्य ਗਲਾਨਿਰਭਵਤੀ ਭਾਰਤ ਅਭਿਉत्थान ਧਰਮस्य ਤਦਾਤਮਾਨੰ ਸ੍ਰਿਜਾਮਿਹੰ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਕ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਨੁਸ਼ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸ਼ਰੀਰ ਜੋਤ ਇੱਕ, 10ਵੀਂ ਜੋਤ, 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 10ਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿੰਦ ਦਈਏ, ਨਿੰਦਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 5 ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ। ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਅਨੰਤ ਪਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ ਉਹ ਭੇਜੇ। ਭਗਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਈ ਵਿਣ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੰ। ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਜੋ ਭੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਊਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਪਹਿਨਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਵੇਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਵੇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਪੁਰਾਣ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਬੀ ਟੂਣਾ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਜਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਖਾਲਸੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਪ ਡਾਊਨ, ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੁਛ YouTube ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਵੇਦਾਂਤ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵੇਦਾਂਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੇਦਾਂਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਾਗਨ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਤਤਵੰ ਮਸੀ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ
ਜੁੜਦਿਆਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਤਵੇਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮ ਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਪੜ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਪ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਾ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੰਡਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੀਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਧ ਨੇ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਮਤਾਂਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਟੂਕ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ RSS ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪੂਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸਾਧੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਥਾएं, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 4.5 ਸਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਂਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਂਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ 332 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਮਨਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਂਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ ਹੋਰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਥਾएं ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। 332 ਸਾਲ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 65,000 ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਨ ਕਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਤਨੀ ਭਾਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ 1 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ 5 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।